See here, this is the RS flip-flop using NOR gate. गम्मत है. We know that this is the application of the digital electronics. We know that the application of digital electronics means the application of the logic gates, application of the form of the logic gate, application of the forms, different forms of the logic gate. Okay, it means that it means that here we are going to see the RS flip-flop, but which was formed, which was designed by using NOR gate. By using NOR gate. NOR gate is the basically logic unit, logic circuit, and using that circuit one can able to form the RS flip-flop, that is the seed reset flip-flop. See here. Here RS flip-flop and that RS flip-flop using the NOR gate. That is RS flip-flop can be constructed using the NOR gate and NAND gate. We know that these two, this pair is very popular pair, very important. By which name it is popular? It is popular with the universal building block. We know that the NOR gate and NAND gate are the universal building block, because by using the NAND gate and NOR gate one can able to form the all types of the basic gate. It will be learned before. Okay, not necessary. Here by using NOR and NAND gate, that will be the universal building block, one can able to form the basic part of the memory devices, that is the flip-flop, that is RS flip-flop, or there is reset set flip-flop. And reset set flip-flop are designed by using NAND and NOR gate. First we are going to see how the reset and set flip-flop was designed by using NOR gate. See here, that is using NOR gate. RS flip-flop can be constructed by using two NOR gate. दोन नॉर गेट आहेत बघा, ए नॉर गेट दिसतंय, बी नॉर गेट दिसतंय, आणि डायग्राम मध्ये जिथं दाखवल्याप्रमाणे जर जोडले, डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर जोडले तर कोणता गेट झाला मित्रांनो? कोणता गेट झाला? रिसेट सेट गेट झाला. कशाला म्हणायचा? रिसेट म्हणजे RS फ्लिप फ्लॉप युजिंग नॉर गेट. नॉर गेटचा वापर केला, दोन नॉर गेट जोडले डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, तर आपल्याला कुठला गेट मिळतोय? तर म्हणजे कोणता फ्लिप फ्लॉप मिळतोय? RS फ्लिप फ्लॉप मिळतोय. कुणाचा वापर करून? नॉर गेटचा वापर करून. ओके, the output of each NOR gate is connected to the one of the input of the other. इथं बघा, प्रत्येकाचा आउटपुट हा दुसऱ्याला इनपुट म्हणून दिलेला आहे बघा. ए चा आउटपुट घेतला, ए चा आउटपुट इथं बी ला एक इनपुट दिलाय, बी चा आउटपुट ए ला एक इनपुट दिलाय, ए चा एक इनपुट आहे त्याला आर इनपुट म्हटलंय म्हणजे रिसेट इनपुट म्हटलंय, बी चा उरलेला इनपुट आहे त्याला काय म्हटलं मित्रांनो? सेट इनपुट म्हटलंय. याचा अर्थ प्रत्येकाचा एक आउटपुट दुसऱ्याला इनपुट म्हणून दिला, याचा आउटपुट पहिल्याला इनपुट म्हणून दिला. ओके, दॅट इज इनपुट. द इनव्हर्स पॅरलल मोड आहे. इनव्हर्स पॅरलल मोड म्हणजे कळतंय ना, याचा आउटपुट पहिल्याचा आउटपुट दुसऱ्याला इनपुट, दुसऱ्याचा आउटपुट पहिल्याला इनपुट, दॅट इज इनव्हर्स पॅरलल मोड आहे. पहिल्याचा आउटपुट दुसऱ्याला, दुसऱ्याचा आउटपुट पहिल्याला, म्हणजे दोघांचं कनेक्शन आहे, कनेक्शन आहे, इनव्हर्स कनेक्शन आहे, आणि याला इनव्हर्स पॅरलल मोड असं म्हणतात. इफ the two input to NOR gate are connected in inverse parallel mode, means that the output of the one gate is connected to input of the other, and output of the other is connected to input of the first, किंवा output of the first gate is connected to input of the second gate, and input of the second gate is connected to the output of the second gate is connected to input of the first gate. That will be known as an inverse parallel mode. And if two input NOR gate are connected in inverse parallel mode, then we get the RS flip flop. कुठला फ्लिप फ्लॉप मिळतोय मित्रांनो? RS फ्लिप फ्लॉप मिळतोय. आणि हा RS फ्लिप फ्लॉप आपल्याला इथं दिसतोय मित्रांनो, फिगर आहे हा. RS फ्लिप फ्लॉप आहे युजिंग नॉर गेट आहे. RS फ्लिप फ्लॉप युजिंग नॉर गेट आहे. इट युजेस टू इनपुट, टू गेट्स आहेत, आणि कनेक्टेड इन इनव्हर्स पॅरलल क्लोज लूप मध्ये जर कनेक्ट केले तर आपल्याला असं सर्किट मिळतं, आणि या सर्किटला आपण RS फ्लिप फ्लॉप असं म्हणतो. हा RS फ्लिप फ्लॉपचा मित्रांनो सिम्बॉल आहे. सिम्बॉल मध्ये काय दाखवलंय बघा, एक म्हणजे सेट इनपुट दाखवलंय, दुसरं म्हणजे रिसेट इनपुट दाखवलंय.
याला रिसेट इनपुट म्हणायचं, याला यस ला सेट इनपुट म्हणायचं. हा यस आहे, हा आर आहे, हा यस इथं सिम्बॉल मध्ये वरती दाखवलेला आहे, आर खाली दाखवला. आउटपुटला वाय म्हटलं आणि वाय बार म्हटलं, आउटपुटला वाय म्हटलं, आउटपुट वाय बार म्हटलं. ह्या दोन इनपुट झाल्या, ह्या दोन आउटपुट झाल्या आणि ह्या सगळ्या चौकोनात हे सगळं सर्किट बंद केलंय बघा मित्रांनो. ह्या चौकोनात का नाही हे सगळं सर्किट, हे एवढं सर्किट इथं बंद केलेलं आहे. हे चौकोन आहे म्हणजे हा ब्लॉक आहे. दॅट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आरएस फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज अन सिम्बॉल. आणि जर असा आरएस फ्लिप फ्लॉप असेल, युजिंग नॉर गेट असेल, तर त्याचं जे ट्रूथ टेबल आहे मित्रांनो, ते ट्रूथ टेबल इथं दाखवलेलं आहे. फॉलोइंग टेबल इज नोन एज द ट्रूथ टेबल ऑफ द आरएस फ्लिप फ्लॉप. जसं प्रत्येक गेटचं ट्रूथ टेबल आपण डी मॉर्गन थिअरम मध्ये बघितलेलं आहे. ऑर अँड नॉर अँड अँड गेट एज युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक मध्ये आपण ट्रूथ टेबल बघितलंय. बेसिक गेटचं ट्रूथ टेबल बघितलंय. कॉम्बिनेशनल आणि डिराइव्ड गेट्स आपण ट्रूथ टेबल बघितलेलं आहे. इट मीन्स लाईक दॅट आरएस फ्लिप फ्लॉपचं पण ट्रूथ टेबल आहे. आणि ट्रूथ टेबल म्हणजे वर्किंग फ्लो असतो, वर्किंग स्टेजेस असतात. आणि या स्टेजेस मधून कोण जात असतं मित्रांनो, दॅट वर्किंग आरएस फ्लिप फ्लॉप इज गोइंग, दॅट विल बी नोन एज अ ट्रूथ टेबल. इथं ट्रूथ टेबल मध्ये बघा, आर इनपुट आहे, यस इनपुट आहे, आर इनपुट आहे, यस इनपुट आहे आणि वाय इज द आउटपुट आहे. म्हणजे हा वाय आउटपुट आहे बघा, म्हणजे हा वाय आउटपुट आहे. जर आपल्याला माहिती आहे 4 स्टेट असणार, 2 इनपुट आहे म्हणजे 0 0 1 1 0 1 0 1. माहिती आहे 0 0 1 1 0 1 0 1. पहिली इनपुट स्टेज आहे दॅट इज 0 0. आपल्याला वाय काय मिळतोय बघा मित्रांनो. मी इथं समजा 0 0 लिहिलं, मी परत एकदा पेन घेतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. इथं मित्रांनो मी 0 घेतला, आर 0. यस मित्रांनो 0 घेतला, तर वाय काय मिळतोय बघा, नो चेंज. काय मिळतोय बघा मित्रांनो इथं, नो चेंज ऑर इनिशियल स्टेट. म्हणजे नो चेंज म्हणजे त्याची स्टेट बदलत नाही, त्याची पूर्वीची जी स्टेट असेल तीच असेल. म्हणजे जर याची इथं बघा, इथं आलो, जर त्याची पूर्वीची स्टेज, याची पूर्वीची स्टेज जर सेट असेल, 1 असेल, सेट असेल, तर तो सेटच राहील. समजा त्याची स्टेज जर पहिली पूर्वीची जर रिसेट असेल, 0 म्हणजे रिसेट, रिसेट असेल तो रिसेटच राहील म्हणजे नो चेंज. त्याच्या स्टेटस मध्ये बदल होत नाही. मी आर 0 ठेवला, एस 0 ठेवला, तर याच्या स्टेट मध्ये काय होत नाही मित्रांनो, बदल होत नाही. पुन्हा बघा दुसऱ्यामध्ये काय म्हटलंय बघा मित्रांनो, दुसऱ्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, मी रेष मारली बघा, 0 1, आर 0 ठेवला आणि मित्रांनो मी यस 1 ठेवला, यस 1 केला, तर काय होत आहे, सेट होत आहे. सेट होत आहे म्हणजे इथं जर सेट पूर्वीचा असेल, पूर्वीचा सेट असेल तर तो तसाच राहील. पूर्वी रिसेट असेल म्हणजे 0 पूर्वी 0 असेल, पूर्वी मित्रांनो तो 0 असेल तर तो मात्र आता इथं सेट होईल म्हणजे त्याचा स्टेटस सेटच राहील, त्याचा स्टेटस सेट राहील. म्हणून आर इज इक्वल टू 0, यस इज इक्वल टू 0, the status of the y will be 1. y will be 1 means y will be set. या उलट खाली गेलो, मी काय केलं बघा मित्रांनो, 3 नंबरची स्टेट मी काय ठेवलं, जर r इज इक्वल टू 1 ठेवलं, बदललं बघा मित्रांनो, मी r इज इक्वल टू 1 ठेवलं, r इज इक्वल टू 1 ठेवलं, s इज इक्वल टू मित्रांनो मी 0 ठेवलं, s इज इक्वल टू 0 ठेवलं, तर इथं काय होईल बघा, पूर्वी जर त्याची स्टेट, इथं बघा आता, पूर्वी जर त्याची स्टेट काय असेल, रिसेट असेल, रिसेट असेल म्हणजे 0 असेल तर ती रिसेटच राहील. पूर्वीची स्टेट त्याची जर सेट असेल तर ती आपोआपच काय होईल, इथं रिसेट होईल. म्हणजे काही झालं तर त्याची आउटपुट काय राहील, रिसेटच राहील. रिसेट राहील म्हणजे पूर्वी 0 असला तर 0 राहील, पूर्वी जर 1 असेल तर तो 1च राहील, मीन्स ऑल इज रिसेट. आणि शेवटची स्टेज बघा मित्रांनो, ट्रूथ टेबल मधली व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेज आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेज आहे. ही काउंटर साठी यूज केली जाते, आणि काउंटर साठी यूज केली जाते म्हणजे इथं बघा बारकाईने मित्रांनो, 1 1 आहे, मी काय केलं बघा मित्रांनो, इकडे या, मी R1 ठेवला आणि यस सुद्धा मी जर 1 ठेवला मित्रांनो, तर हे काय होतं बघा, जर इथं खाली बघितलं, इथं कॉलम मध्ये बघितलं तुम्ही, काय लिहिले बघा मित्रांनो, रेस, रेस लागते, रेस पळायची. टॉगल, टॉगल, टॉगलिंग होतं, टॉगलिंग, छापा काटा, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, हाय लो, हाय लो.
अशी काय होतं, टॉगलिंग होतं. आणि तुम्हाला माहित आहे, एखादा माणूस असतो की होय पण म्हणत नाही, नाही पण म्हणत नाही. बघा, तोंडानं होय म्हणतो आणि मानानं नाही म्हणतो. होय, मानानं मात्र नाही म्हणत असतो. म्हणजे हा होय म्हणतोय का नाही म्हणतोय, कन्फ्युजन आहे. याचा अर्थ काय आहे? टॉगल आहे, टॉगल. त्याच्या विचारात, त्याच्या डोक्यातच काय चाललंय, येस का नो, द्वंद्व सुरू आहे. येस नो, येस नो. बऱ्याचदा आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे एखाद्याचं नेचर असं असतं की ते होय का नाही सांगतच नाही, मोगमपणा राहतो. दॅट इज नॉट अलाउड आहे, नॉट डिफाईन्ड. तो डिफाईनच करत नाही. मी कोल्हापूरला जाणार की नाही, बघतो मला कसा वेळ मिळेल तसा. याचा अर्थ काय? अरे तू जाणार की नाही एकच सांग, जातो किंवा नाही. नाही, बघतो मला कसा वेळ मिळतो माझ्या कामातनं. देणार की नाही? नाही, बघतो सांगतो. अरे देणार की नाही? बघतो सांगतो. इट मीन्स टॉगलिंग, टॉगलिंग. डेफिनेटनेस नाहीये. नॉट डिफाईन्ड. मला मला काय करता येत नाही, डिफाईन करता येत नाही. बऱ्याचदा आमचे लादे सर तसं बोलतात. डिफाईन करता येत नाही, कळत नाही. व्हॉट इज द फॅक्ट? डिफाईन करता येत नाही. आणि दॅट डिफाईननेस ही तिथं येत नाही. म्हणजे काय होतं बघा, इथं मी डायग्राम कडे येतो मित्रांनो. इथं बघा, हा 1 मी दिला, आर ला 1 दिला आणि यस ला 1 दिला. समजा हा पूर्वीचा काय आहे, रिसेट असेल तर तो सेट होतो. आणि पूर्वी जर सेट असेल, पूर्वी तो सेट असेल तर रिसेट होतो. म्हणजे काय आहे, पूर्वी सेट असला तर तो रिसेट होतो, पूर्वी रिसेट असला तर सेट होतो. डिफाईन असं काहीच नाहीये. पण इथं मात्र बघा, टेबलमध्ये मी खून करतोय बघा मित्रांनो. ह्या 2 स्टेजेस लक्षात घ्या. तो काय होतो, रिसेट असेल तर सेट होतो, सेट असेल तर तो तसाच राहतो. म्हणजे सेट इज द डेफिनेटनेस, सेट इज द डिफाईन्ड. मला काही झालं, मला वेळ मिळाला नाही मिळाला तरी मी 2 वाजता मी बरोबर कोल्हापुरात आहे. डिफाईन्ड केलं त्यानं. माझं मला वेळ मिळू दे, मला काही होऊ दे, मी 2 वाजता तिथं आहे. दॅट इज प्रॉमिस. अँड दॅट प्रॉमिस विल बी नॉट व्हर्च्यू, इट इज ट्रू. इथं पण तसंच आहे. तो रिसेट म्हणजे, तो रिसेट असेल तर रिसेटच राहील, सेट असेल तर तो त्याला रिसेट करेल. व्हॉट इज फायनल? रिसेट इज द फायनल. वरती व्हॉट इज फायनल? सेट इज द फायनल. पण इन लास्ट स्टेज, रेस, टॉगल, नॉट डिफाईन्ड. तो सेट होता, रिसेट झाला, रिसेट होता, सेट झाला. देर इज नो एनी डिफाईन, नो एनी फायनल. that will be the definedness. There is no any definiteness, so it is not allowed. त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो? नॉट अलाउड. अशा प्रकारचा हा आरएस फ्लिप फ्लॉप आहे फ्रेंड्स. आरएस फ्लिप फ्लॉपचा इथपर्यंतच भाग आपण बघतोय. थोडस मी पुढे जाऊन सांगेन की आरएस फ्लिप फ्लॉप मध्ये मी नॉर गेट यूज केलाय. मी नॉर गेट इथं परत सांगणार आहे. डोंट केअर कंडिशन पण मी त्याची सांगणार आहे. आणि इथं मी त्याचं वर्किंग सांगणार आहे इन डिटेल. त्यामुळे उद्याच्या लेक्चरला आपण इन डिटेल त्याचं वर्किंग बघणार आहे. आता फक्त तुम्ही काय करायचं मित्रांनो, ही जी डायग्राम आहे ना नॉर गेटची, म्हणजे कशाची, आरएस फ्लिप फ्लॉप युजिंग नॉर गेटची डायग्राम, पुढे सिम्बॉल आणि त्याचं ट्रूथ टेबल तेवढं फक्त तुमच्या वहीमध्ये ड्रॉ करा. आणि थोडस होमवर्क बघा, नेमका तो कसा ऑपरेट होतोय. उद्या तुम्हाला मी त्याचं इन डिटेल वर्किंग सांगणार आहे. काही डाऊट राहणार नाही. तुम्हाला माहित आहे, एका एका स्टेजला आपण किंवा एका एका कन्सेप्टला बराचसाच वेळ देतोय मित्रांनो. इलेक्ट्रॉनिक्स मधल्या कन्सेप्ट अशा असतात मित्रांनो की एकदा का आपण पाहिल्या आणि कन्सेप्ट एकदा डोक्यात आपल्या क्लिअर झाल्या की त्या पुन्हा चेंज होत नाहीत. आणि पुन्हा फार फार त्याला काही पाठांतर करायची गरज नसते किंवा त्याला मॅथमॅटिक्स सारखा सराव करायची गरज नसते. फक्त कन्सेप्ट मात्र आपल्या बरोबर डिफाईन करायच्या, डोक्यातल्या कन्सेप्ट आपल्या बरोबर क्लिअर करायच्या. एकदा का क्लिअर झाल्या की तुम्हाला त्याची कसलीही अडचण राहणार नाही. ओके. याच्यावर मी जी सगळी घाण केलेली आहे ते मी काढून टाकतोय, इरेज करतोय. नसेल तर पुन्हा ते तसंच सेव्ह होतं मित्रांनो.
Okay. Just draw the diagram. Just draw the diagram of the NOR gate using, RS flip-flop using NOR gate. Show where is the R terminal, where is the S terminal, where is the Y and Y, where is the Y bar. Clear cut show the block diagram or the symbol of the RS flip-flop using NOR gate. And lastly, the truth table of the RS flip-flop. That truth table is very essential. 00110101, that is no change. Initial state, one set, zero reset, race toggle, not allowed, not defined, or forbidden. ओके. जरा ओव्हर झालं की सांगा मला. डायग्राम झाली की मला सांगा. ज्यांची डायग्राम झाली असेल त्यांनी अटेंडन्स द्यायला विसरू नका. Draw it. Say one thing. Yes or no? Say one. You draw it, friends. Yes, sir. Okay, okay. Sakshi, thank you. Nikhil, it is over. Oh, sir. Okay. Friends, I will stop the sharing. Please say a yes or no. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Thank you, Prajakta. Thank you, Solse. Friends, I am going to stop the sharing. Just I go to stop the sharing. Okay. Friends, in chat box, please give the attendance. All the students, please give attendance. And session is open for the discussion. In this period, we see that we start the application of the digital electronics or the logic gate, that is the flip-flop. And we know that the flip-flop is the very basic part of the memory devices. It has two stable state. It is the bistable circuit, and at a time it will be respond in one stable state. If one want to change its stable state, there is the external trigger or the external supply is very important. And there are the different types of the flip-flop, that is RS flip-flop, RS clocked flip-flop, JK flip-flop, JKMS flip-flop, and D flip-flop or D latch also. Again, we go to the RS flip-flop using NOR gate. We see the diagram of RS flip-flop using two NOR gate A and B. If the two NOR gate are connected in inverse parallel mode, we get the RS flip-flop. Here R for the reset and S for the set is stands. Again, we go for the symbol of the RS flip-flop and truth table of the RS flip-flop. Okay. Any doubts? If you have any doubt, please convey me. Please say me. I will try to rectify your doubts. Thank you.
Anyone, if you have a doubt, then I will clarify it in respect of flip-flop. Okay. I am saving the chat responses. We know that chat response and attendance in chat is very essential. According to this, I am making one Excel sheet in which your attendance is recorded, and it will be hand over toward the HOD, and through HOD it will be hand over toward the principal. Hence, it is essential. मी प्रत्येक वेळेला सांगतच असतोय की चॅटबॉक्समध्ये अटेंडन्स द्या मित्रांनो. चॅटबॉक्समध्ये नेहमी अटेंडन्स द्या. उशिरा जरी आला, नेट प्रॉब्लेम असेल, डेटा प्रॉब्लेम असेल, कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही थोड्या वेळानं आला असं हरकत नाही, त्यावेळेला तुम्ही चॅटबॉक्स देत चला. मी चॅटबॉक्स वेळोवेळी सेव्ह करून ठेवत असतोय, तुमचा अटेंडन्स शो होईल. दुसरी गोष्ट, आणखीन एक तुम्हाला गुड न्यूज सांगतो की आपण गुगल क्लासरूमचा जो प्रयोग करतोय तो कदाचित आपला सक्सेस होतोय. 2-3 दिवसामध्ये तुम्ही दिलेल्या मेलला माझा गुगल क्लासरूमचा एक मेसेज येईल. मेसेज आल्यानंतर नेक्स्ट मीटिंगमध्ये लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी तुम्हाला सांगेन, आणि त्या दिवसापासून माझे रेकॉर्डेड लेक्चर्स किंवा डॉक्टर लादे सरांचे जे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे ते सगळे तुम्हाला रेडी मिळतील. तुम्ही ते ऐकून सुद्धा बसल्या वेळेत, तुम्हाला फावल्या वेळेमध्ये तुम्ही ते ऐकून सुद्धा तुम्ही तुमचं प्रिपरेशन करू शकता. ओके. नोट्स बद्दल सुद्धा एक गुड न्यूज आहे. माझ्या नोट्स मित्रांनो तयार आहेत. हाफ चॅप्टर झाला की लगेच मी त्याचं PDF टाकू की वर्ड फाईल टाकू, तुम्ही सांगा, त्या पद्धतीने टाकेन. PDF टाकलं तर तुमच्याकडे एकत्र राहतं, वर्ड फाईल टाकलं तर एखाद्या वेळेला काय होतं, तुम्ही वाचताना एखादी गोष्ट डिलीट वगैरे होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं तुम्ही सांगाल त्या पद्धतीने टाकेल. अकॉर्डिंग टू युअर विश I will supply you to the study material in the form of a word file as well as in the form of PDF also. Okay. Any doubt? Coach Yes, sir. Shivani? Yes, Prajakta, बोल. हो सर. समजलं. Okay. Shivani? समजलं सगळं सर. Very nice. Prathamesh? प्रथमेश? हा सर. ओके, आहेत ना? समजतंय ना सगळ्यांना? आणखीन दुसरी गोष्ट विचारायची होती, ऑनलाईन लेक्चर सुद्धा मस्त असतं. खरं म्हणजे मस्त असतं, काही अडचण नाहीये. फक्त आपण एकमेकाला भेटत नाहीये सध्याच्या पॅडेमिक सिच्युएशन मध्ये. पण नाही म्हटलं तर आपलं वर्क थोडंफार, एक कनेक्टिव्हिटी जी आपली आहे ती कनेक्टिव्हिटी तरी राहते. काय अडचण, तुमचं काय मत असेल याच्यावर? एनीवन कॅन रिस्पॉन्स? वैभव भापकर, अरे बोलत चला. वैभव, देर इज रेंज प्रॉब्लेम. पूनम? येस सर. हा, काही प्रॉब्लेम नाही ना बाळा? नो सर. ओके. यू अंडरस्टँड ऑल थिंग्स? येस सर. ओके. धनश्री? काय होईल, एखादा काय म्हणेल माहितीये का? एखादा म्हणेल की तुम्ही दोघा चौघांचीच नावं घेताय, आमची घेत नाही, असं होईल. नो ना नाही धनश्री? सर, तसं काय नाही. ओके. नाही सर, नाही सर. मला सगळे समजलं दिसतात सगळं ना, पण व्यवस्थित. माझा एक काय ट्राय असतो की सगळे जागे आहेत की नाही एक बघायचा ट्राय असतो. हो. ओके. निखिल पाटील? यस. निखिल बोल ना. निखिल पाटील, आर यू देअर? Nikhil, are you there? Just I am saving the chat box. Tomorrowचा, उद्याचा जो काही भाग आहे तो मी टाकेन तुम्हाला. ओके, किती वाजताचं लेक्चर परीक्षेच्या टाइम टेबल वरती मी बरोबर टाकतो. काही अडचण मित्रांनो? ओके. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.